நம்ம calculate பண்ண காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. So skewness என்னன்னா is a measure of symmetrically or more precisely the lack of symmetry, and distributions with no skewness is symmetrical. Symmetrical data set will give a skewness is equal to 0. அதாவது symmetrical non symmetrical என்னங்கறத இப்ப நமக்கு விஷயம். Symmetrical data set இருந்துச்சுன்னா என்னோட skewness வந்து equal to 0. In a perfectly non-skewed distribution, mean, median, mode வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இதுக்கு நான் என்னோட டேட்டாவை எடுத்துட்டு அந்த டேட்டால இதெல்லாம் நான் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட வேல்யூ எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு அப்புறமா ஐ எம் கோயிங் டு இன்டர்பிரட் தட். அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ஸ்கியூனஸ் ஓட வேல்யூ வாட் ஷுட் பி தேர். ஓகேவா? பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.8. whenever we attend a project viva, our higher officials will ask what about the threshold value limitations. ஓகேவா? அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் போது தான் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். என்ன ரேஞ்சில இருக்கு, இத வச்சு நீ உன் டேட்டாவை என்ன இன்டர்பிரேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது. ஓகேவாப்பா? சோ ஸ்கியூனஸ் வேல்யூ வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.08. இட்ஸ் a standardized one and it's accepted one. ஓகேவா? அதை நான் செக் பண்ணி தான் இந்த வேல்யூ எடுத்திருக்கேன். ஓகேவாப்பா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஃபார் another one வந்து டேட்டா குவாலிட்டி செக். டேட்டா குவாலிட்டியை நான் செக் பண்ணினா தான் என்னால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஐ கேன் கிவ் சம் இன்டர்பிரேஷன்ஸ் டு தட் டேட்டா. தட் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என் கையில இருக்கக்கூடிய டேட்டாக்கு நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல போறேன், வாட் கைண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வி மே கிவ். ஸோ இதுல ஸ்கியூனஸ் வேல்யூ இஸ் ஒன் parameter, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.8. அண்ட் another one is z square value, standard square value equal to plus or minus 196. Sir, my voice is audible? Whether I don't know. Sir? Yes, ma'am. Audible, ma'am. Audible. Okay, sir. Okay, sir. And I'll let to. Okay. Okay, Papa. Then when the Z square value, standard square value oda range வந்து என்னன்னா plus or minus 1.96. While doing calculations, if we get some another one value na, we need to concentrate on that. We need to do some recommendations or modify the particular data. Okay. Next one, the kurtosis value equal to plus or minus 3. Okay. Next one, then sampling. சாம்பிளிங் எடுத்துட்டோம்னா இப்ப நம்ம இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் COVID-19 வந்து என்டையர் வேல்யூவையும் நம்ம டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த இது எல்லாமே ஓடிட்டு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இஃப் யூ டேக் another kind of situations, in the sense we are not fully going to do operations on that full amount of data. Okay, that is called populations. Okay, population in the sense entire populations. Okay, and now while doing some analysis, for example we want to standardize or find out the quality of particular system, quality of particular organization. Okay, so the committee will not check all the things. Okay, based on some certain standard points, they will find out the quality, right? So that is the thing here. Okay, you may tell like that, or otherwise lady நாம எப்படி சொல்லலாம்னா குக் பண்றச்சல ஒரு ரைஸ் வச்சு அது பாயில் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு அந்த காலத்துல கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, ரைட்? அப்ப சாம்பிளிங் want to tell the conclude word என்னன்னா population is another one term and sampling is there. entire data நம்ம பண்றது வந்து populated value அப்படிங்கிறது. sampling in the sense நான் அதுல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் வேல்யூவை நான் எடுத்துட்டு நான் பண்றேன். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நான் ஏதாச்சும் கான்செப்ட் அல்ல அல்காரிதம் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா I have to first previously I have to pick the data. Okay, first என்கிட்ட ஒரு என்னோட எக்ஸல்ல ஒரு 1 lakh அளவு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கலாம், whatever it may be. Okay, so in order to implement my algorithm, okay, to model my data set, model the particular system, I need to take some how I am going to pick the data. So for that there are 4 types are there. One is simple random sampling, and another one is stratified sampling, and another one is systematic sampling, and another one is cluster sampling. Okay, first one வந்து simple random sampling. நம்மட்ட இருக்கக்கூடிய group of data இப்ப நான் 15 let us consider. So அந்த 15 ல இருந்து நான் just randomly 5 பண்ணிட்டு நான் randomly I will pick. Such a kind of sampling is known as random sampling. For what purpose we are doing sampling? என்கிட்ட 1 lakh அளவு information இருக்கு. In order to model the system,
Okay, I have to do some apply analytics on that, some apply some algorithms. For example, ma'am told that the least square error and if, whatever it may be, some kind of algorithm we need to apply on that na என்னோட entire dataல நான் பண்ணும்போது it will be difficult இல்லையா. so நான் வந்து பிக் பண்ணிட்டு அதை நான் மாடல் பண்ணிட்டு I can go for the entire thing. so simple random sampling. next வந்து என்னன்னா stratified sampling. so here in stratified sampling I want to highlight one point. Okay. Actually, what is stratified sampling in the sense, divided in this stream, another within the group, it will pick the data within the group and then between the group more similar. So group ஒரு groupல intra group அப்படின்னு சொல்லுவோம். first intra group அப்படின்னா இந்த groupல intra organization within the organizationல நம்ம pick பண்ணிட்டு and then we will go for the similar item in the other group also. so that is the main concept of stratified sampling. ஓகேவா, அதை நீங்க லைவா நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணும்போது அந்த பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் எய்தர் சிம்பிளி ரேண்டம் சாம்பிளிங், ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங். ஏன்னா இதை ப்ராப்பரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we may apply some algorithm on that and you may model your machine learning algorithms, right? so this is stratified sampling. pick some data and it will find out the group some more similar item in the other group also. and another one is cluster sampling. so in the cluster sampling la நம்ம வந்து k means algorithm la apply பண்ணி nearest neighbor யாரு இதெல்லாம் நம்ம வந்து calculate பண்ணக்கூடிய situations அந்த cluster sampling ல வரும். next வந்து என்னன்னா systematic sampling. நான் பிக் பண்ற டேட்டாக்கு நான் ஒரு ரூல் ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த சர்டைன் டேட்டாவை மட்டும் தான் நான் எடுக்கிறேன். இந்த டயக்ராம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் 3க்கு அப்புறமா 7 வாட் மே பி த ரூல், நம்ம என்ன மாடல் அப்ளை பண்ண போறோம், அதுக்கு வாட் கைண்ட் என்ன நெசசிட்டி இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, then I move on to inferential statistics. okay, so I clearly told about the differences between the differential statistics and inferential statistics. simply you are analyzing the past, just analyzing the data. இப்ப நேத்துக்கு நான் கோவிட் 19ல நான் அனலைஸ் தான் பண்ணனேன், வேற ஒண்ணுமே நான் பண்ணல. பாஸ்டா எனக்கு மேல எப்படி இருந்தது, ஜூலைல எப்படி இருந்தது நான் அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுல ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் நான் கொண்டு வரேன்னு வச்சுக்குவோம். ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் கொண்டு வரேன், ஒரு இதை டெவலப் பண்றேன்னா நான் என்னுடைய மாடலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை அதில் அப்ளை பண்ணி வாட் கைண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் நான் கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ வரும்போது தான் ஐ நீட் டு செக் எரர் இன் மை மாடல். நான் என் மைண்ட்ல வச்சிருக்கிறதுக்கு என்ன எரர் என் சிஸ்டம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. So on that situations, it's very important for us to go for that hypothesis testing types. Okay, so inferential statistics will give informations about future. That means you may model your system, and while doing that it's very important for us to check the system whether you design the system properly or how much error it will produce. If error is there, ma'am told that error, right, we need to minimize that error. okay, then that அந்த டெஸ்ட் தான் நம்ம இந்த டெஸ்டிங்ல பண்றோம். அந்த எரர் இருக்கு அதை மினிமைஸ் பண்ணனும் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. how we going to predict that error, that is with the use of that hypothesis test types, null hypothesis and alternative hypothesis, then inference test, one sample test, two sample test and AVOVA. so sampling gave enough information about sample. that means how much quantity you going to apply your analysis. okay, next one, the AVOVA, analysis of variance, is a collection of statistical model. and there actually இப்ப மேம் எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லிட்டு வரேன். ஆனா ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட். இப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டோம்னா அவங்க வந்து இப்ப மேக்ஸ் ஓரியன்டட் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபுல்லி ஒன்லி தட் they stop with that statistic. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you need to important for us to apply some algorithm also. I'll show some of the algorithm and for what purpose we can use that algorithm also, that I'll show. so statistics alone is not our work. உங்களுக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்க ஒர்க் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட், டேட்டா சயின்ஸ். யூ பீப்புள் கோயிங் டு பிகம் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னா these are the basic things we should know, and after that we need to model your system by using well known algorithm. அதுக்கு தான் நம்மளோட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல எல்லாம் நிறைய அது என்ன சேல்ஸ் டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம்ஸ், அப்புறம் டிஜிக்ஸ்ட்ராஸ், சோ மெனி இல்லையா. அதெல்லாம் மினிமம் ஸ்பானிங் ட்ரீ, அதெல்லாம் அதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். அதுல நிறைய இப்போ ரிவைஸ்ட் அல்காரிதம் நிறைய
research papers la போட்டிருக்காங்க. ஓகேவாப்பா? So analysis of variance is a collection of statistical model and their associated estimation procedures such as variations among between the group used to analyze differences among the groups in the sample. AVOA was developed by the statistician Ronald Fisher. The AVOA is based on the law of total variance where the observed variance in a particular variable is partitioned into components attributable to different source of variations. ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். மோர் ஆர் லெஸ் எவ்ரிதிங். இப்போ நம்ம பார்க்குற மீன் மீடியன் எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்பில்ட்டா பைத்தான்ல ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். நம்மளோட வேலை என்ன, ஹவ் யூ கோயிங் டு இன்டர்பிரைட் and what kind of analysis doing that. After that we need to model your system. That is our task, but we should know all the things, basics தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியும். AVOA provides a statistical test of whether two or more populations means are equals and therefore generalize the t-test beyond the two means. Okay, then hypothesis testing. So the main purpose of hypothesis testing is to check whether the system being designed in proper manner. Okay, so steps இதெல்லாம் நான் அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணும்போது வெறும் நம்ம இப்போ ஒரு கோடிங் மட்டும் காமிக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் இல்லை நம்மளோட மெயின் ப்ராஜெக்ட்லாம் நம்ம பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணி கொண்டுட்டு வரணும். ஸோ பேசிக்ஸ் எப்படி பேஃபார்ம் எடுக்கிறோம் அது தட் இஸ் ஓகே. இப்போ இதே COVID-19 டேட்டா செட்டுக்கு நான் ஒரு இன்டர்பிரேஷன் கொண்டு வரேன், ஐ எம் கோயிங் டு டிசைன் மாடல் அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் how my system working பாக்கும்போது இதெல்லாம் நான் கண்டிப்பா செக் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, so steps in hypothesis testing. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் த ஹைபோதசிஸ் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்துடணும். என்னென்ன இருக்கு என்னோட டெஸ்டிங் பராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன, ஃபார் வாட் பர்பஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டெஸ்ட், ஐடென்டிஃபை த test statistics and its proper probability distributions, specify the significance level, state the decision rule, collect the data and perform the calculations, make the statistical designs, make the economic or investment decisions. Business intelligence க்கு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க போறோம். நேத்துக்கே நிறைய சொன்னேன் இல்லப்பா, இந்த எந்த மாதிரியான ஷாப் வந்து ரன் பண்ணலாம், நம்மளோட பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கலாம், அந்த மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா that kind of analysis you may do by using this. For that model, these are the various steps we need to test the model before it going to implemented in the market. Okay, so state the hypothesis, identify the test statistics and its probability distributions, specify the significance level, state the decision level. இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்படியே ப்ராப்ளம் படிச்சுட்டு போயிருப்போம், ஆனா அதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம், that is the thing. Okay, then two-tailed test. நல் ஹைபோதசிஸ் அப்படின்னா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டா இருக்கும். தட் மியூ நாட்டுங்கிறத சாம்பிளிங், மியூங்கிறது என்டையர் பாப்புலேஷன். ஓகேவா, we know clear difference between that entire populations and that sampling. If the entire population is equal to that sampled value I have selected for my analysis, then that is known as a null hypothesis. And in that another one case, alternate hypothesis, mu not equal to mu not. Okay, then another one is one-tailed test. Next, algorithm. I gave some instruction, right? As a statistics, they simply apply all algorithms. Okay, as a point of data scientist, you people, okay, we need to apply our algorithm. For example, I want to highlight smart vehicle system. If you take Uber and Ola, okay, actually it's a partially vehicle system, partially automized. In the sense, for what purpose I am telling this now, Google car எடுத்துக்கிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, it's a fully automatic. So in India it's not that much possible because our road condition, so many factors are there. And one more thing, population is more in India. Then why we can go for that fully automated vehicle? We can give some employability to our people, right? So my suggestion, rather than go for fully automated vehicle, we can go for some IoT, driver assist system. We may move on to that cases, and already we reached that level also. இப்போ நம்ம ரெட் பஸ்ல எல்லாம் வெஹிக்கிள் புக் பண்ணும்போது நம்மளோட வெஹிக்கிள் எங்க இருக்குங்கிற மெசேஜ் அலர்ட் எல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு தான் இருக்கு இல்லையாப்பா. இப்போ அதுல என்னோட பாயிண்ட் ஹியர், ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன நான் சொல்லிட்டேன். டேட்டா சயின்டிஸ்ட், we should have the enough knowledge informations about that statistics. And then ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேஸ் ஸ்டடி இங்க எடுத்திருக்கேன். அதாவது ஸ்மார்ட் வெஹிக்கிள் சிஸ்டம், நாட் ஒன்லி ஸ்மார்ட் வெஹிக்கிள் சிஸ்டம், ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் தேர். வாட் எவர் இட் மே பி, ஆஃப்டர் அனலைசிங், ஆஃப்டர் அப்ளையிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், நம்ம என்ன ப்ரொவைட் பண்ண போறோம், எவ்ரிதிங் அவர் மெயின் எய்ம் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் த ப்ராஃபிட் ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ இதுல
ஊபர் அண்ட் ஓலால பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு இடத்துல டிராஃபிக் வந்து அதிகமா இருக்குன்னா இட்ஸ் வெல் நோன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டு யூ. இட் வில் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத், ரைட்? நல்ல நவடேஸ் டூயிங் வெரி வெல். நம்ம கூகுள் பாத்துல அந்த இட் வில் ட்ராக் த பாத் அண்ட் previously it will find out the இப்ப nowadays current situations no traffic like that. இப்போ 4 months பேக்ல நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம இங்க இருந்து நம்ம காலேஜை ரீச் பண்றதுக்கே ரொம்ப இதா இருக்கும் இல்லையாப்பா? சோ அந்த நேரத்துல என்னன்னா நம்மளோட கார் வந்து will find out the alternative path. Okay, so one two examples. So Digital path you may know very well, and another one is while doing finding the shortest path, we can go for that Markov decision process algorithm. It's also a shortest path algorithm, and it is a runtime dynamic in the sense. At runtime, you may apply that algorithm to find out the shortest path. So that kind of algorithm, one example, these two, you may apply to your data. So that is the full task. Data capture, data clean பண்ணி நான் என் கையில எடுத்துக்கிட்டு statistics apply பண்ணிட்டு inferential means I am going to model the data and I am going to interpret the data, and after that some product, இதுதான் நான் ப்ராடக்ட்னு சொல்றது. I'm going to deliver the product by using some algorithm. Okay, this algorithm search for the nearest cab with the help of real-time GPS info of a cab, and the duty is alerted to the nearest cab. Okay, நமக்கே தெரியும் கூகுள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஓலா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். It uses optimized and customized version of traveling salesman problem. இங்க வந்துட்டோம் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு. டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன் படிச்சிருப்போம், ஓகேவா? டிஜிக்ஸ்டா அப்ளை பண்ணி பார்த்திருப்போம், அப்படியே வச்சிருப்போம், ஓகேவா? அதை எப்படி நம்ம எடுத்து இங்க அப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கறத பாக்குறோம். இந்த டேட்டாவை நான் முன்னாடியே எடுத்துப்பேன். இதுக்கு முன்னக்கூட்டியே நம்ம வாட் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் வி நீட் டு டூனா, எத்தனை பேசஞ்சர்ஸ் வந்து வெளியே போயிட்டு வராங்க, டூரிசம் எத்தனை வெப்சைட்ஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம போக முடியும். Our main aim is to improve the traffic, whether we can do such a kind of business or not, such a kind of recommendations or assist the person. So that is the task here. Okay, next machine learning, some tools I want to highlight. இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கிளவுட் எல்லாம் ஆன்லைன்ல கூகுள் கொலாப் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சோ அதர் தேன் தட் இப்ப நம்ம காலேஜ் என்விரான்மெண்ட்ல 25 சிஸ்டத்துக்கும் எல்லாம் நம்மளால நெட் யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஏன் அவ்வளவு காஸ்ட்லியா போகணும்? I can go for that SAS, Apache Spark, Power BI, and R. So many tools are there. We may move on to that tool. 30 students வருவாங்களா? 30 students வந்து எனக்கு வந்து வர்க் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ தீஸ் ஆர் த டூல்ஸ். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் லேப்ல கூட பார்க்கலாம். நான் பவர் பிஐ பண்ணியிருக்கேன், எடுத்து வச்சிருக்கோம், பார்க்கலாம். another one வெபினார்ல நெக்ஸ்ட் டைம் சான்ஸ் கிடைக்கும் போது we will work on that also, right? Okay, highlight some of the features and specifics about that Tableau, Python, or Power BI. Okay, so Tableau public, it's a free visualization. I think nowadays வந்து நம்ம free trial version இருக்கும் நமக்கு. Student அப்ப ma'am will explain. Okay, it's a free visualization tool and most widely used in business intelligence industries. Sir, இதுக்கு டேப் ரிப்பேர் இந்த செக்யூரிட்டி கூப்பிட்டேன், ஸ்பானர் எடுத்து சொல்லு. நீ என்னாச்சா? நான் மியூட் பண்ணிடுறேன், நீங்க அப்படியே அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மேம். மியூட் பண்ணலையா? ஐயோ, சேகர் சார் நான் ப்ரொசீட் பண்ணட்டுமா சார்? வெயிட் பண்ணவா? கேக்குதா? அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டேன் மேம். மியூட் யாரு? சந்தான சார். ஓகே மேம். மேம் கண்டினியூ பண்ணலாமா? thank you sir.
ஓகே ஸோ டேப்லியோ பப்ளிக் இட் கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஏன்னா நமக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்றது எப்படின்னு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டு டூல்ஸ் வி மே லேர்ன் ஈஸிலி ஒரு 3 hours எஃபோர்ட் போட்டோன்னு வையேன் எந்த நெட்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்னப்பா ஆனா ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்குங்கிறது வி ஷுட் நோ ஓகே இட் கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் சிம்பிள் டேட்டா பேஸ் சச் அஸ் பிடிஎஃப் எக்ஸல் டு ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பிடிஎஃப் டேட்டாலாம் எடுத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சிஎஸ்வி ஃபைல் எக்ஸல் அது மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் MySQL டேட்டா பேஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கோலாப்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா கோலாப் இல்லைன்னா ஜூபிட்டர் நோட் புக் நான் லேண்ட்லைன் என்னோட சிஸ்டத்துல நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நான் பண்றேன் வித்தவுட் நெட்னா கூகுள் ஜூபிட்டர் போடும் அதர் தேன் தட் ஸோ இட் கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் சிம்பிள் டேட்டாபேஸ் such as PDF and it is Excel to complex database such as AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, SQL in an effective manner. அதாவது மெயினா பிக் டேட்டா ஸோ அந்த இடத்துல நான் கிளவுடுக்கு போகும்போதெல்லாம் that kind of operations we can also do with the use of that W public and Python we know very well. I move on to that next one. SAS, statistical analysis system. It is used to perform advanced analytics and it can predict behavior and manage data from various sources. Social media and market analysis can be widely for profiling the customer and prospects, right? அதாவது இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே நான் ஸ்ட்ரக்சர்டு தான் எடுத்துக்கிட்டேன் மை கவர்மெண்ட்ல போயிட்டு ரோ அண்ட் காலம்ல எடுத்துட்டேன் ரோ அண்ட் காலம்ல எடுத்துட்டோம்னா வேலை வந்து ஈஸி ஆயிடுச்சு இல்ல நம்ம வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியால நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பிசினஸ் மல்டி மில்லியனர் அம்பானி டாட்டா அவருடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வி கோயிங் டு கிவ் சம் கன்க்ளூஷன்ஸ் ரைட் so in that cases it's very important for us to move some alternative tools also so before that we should know for what purpose what are all the tasks can be done with the use of that SAS statistical analysis system okay so social media and market analysis can be widely used for profiling the customer and prospects next one the Apache Spark okay Apache Spark is used to perform large scale data processing it's used to write applications in SQL shell R Scala Python and Java it can run on Apache MOSS Kubernetes and Hadoop and standalone or cloud so these are the very high future from that Apache Spark okay Power BI இட்ஸ் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ அப்பாச்சி ஸ்பார்க்லாம் போறேன் அப்படின்னா என்னோட டேட்டா ரொம்ப லார்ஜ் நேற்றுக்கு நான் காமிச்சது ஒரு எக்ஸல் ஓகே என்கிட்ட அதே எக்ஸல்ல ஒரு 20-30 எக்ஸல் இருக்கு லெட்டஸ் அசியூம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் போகும்போது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எஸ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தி அண்டர்லையிங் ஆர்கிடெக்சர் ஆல்சோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சருக்குள்ள வந்துட்டோம் underlying architecture also parallel system pipeline system distributed system so while storing the data we should concentrate on the underlying architecture of that system whether you the system supported other Hadoop நான் வந்து நோடா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒன்ன வந்து மாஸ்டர் நோடு நேம் நோடு அப்படி எல்லாம் நான் இது பண்ண முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் பிஐ இப்போ சோ மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனிஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றது வந்து பவர் பிஐ ஏன்னா அது வந்து பிசினஸ் ஓரியன்ட் ப்ராசஸ் அதை மட்டும் அவங்க எடுத்துட்டு பண்ணிடுவாங்க மற்ற விஷயத்தெல்லாம் வேண்டாம் சோசியல் மீடியா அதெல்லாம் வேண்டாம் ஸோ அப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா என்னோட டேட்டாக்கு நான் என்ன மாதிரியான அனாலிசிஸ் பண்ண போறேன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் ஆன் தி சைஸ் நம்ம என்ன டூல்னு பிக் பண்ணிட்டு போறோம் Power BI, it's a business analytics solutions provided by the Microsoft. It helps the organizations to gather data from multiple sources into one dashboard and thereby it identifies the problem. we can get அதாவது அவங்ககிட்ட இருக்க எல்லா இப்போ ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் தனியா இருக்கும் HR தனியா இருப்பாங்க ஓகேவா என்டையர் இதுவும் டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம கம்பைன் பண்ணிட்டு அண்ட் வி கோயிங் டு டூ சம் அனாலிசிஸ் okay it helps the organizations to gather data from multiple sources into one dashboard and thereby it identifies the problem we can get real time alerts with the Power BI mobile app and can make our operations more efficient also so இங்க நம்ம IoT குள்ள வரோம் ஓகே IoT சிஸ்டம் வச்சு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் யூ கோயிங் டு எய்ட் த பீப்புள் அப்படின்னா அந்த மொபைல் ஆப் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் பவர் பிஐ யூ கேன் கிவ் சொல்யூஷன்ஸ் டு யுவர் கிளைண்ட் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே இது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நமக்கு டேட்டா கிளென்ஸ் ஆகி எனக்கு ப்ராப்பரா என் கையில கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் என் வேலையை நான் எஃபெக்டிவா பண்ண முடியும் வைல் டாக்கிங் அபவுட் தட் டேட்டா விசுவலைசேஷன் வெறும் விசுவலைசேஷன் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐ அக்செப்ட் இட் பட் என்னோட டேட்டா ப்ராப்பரா என் கையில வரணும் ஓகேவா ஆனா அதுதான் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 80% கான்சென்ட்ரேஷன் வி ஷுட் கிவ் ஆன் தட் டேட்டா ஃபர்ஸ்ட்
இப்ப எடுக்கிறேன்ல என் கையில நேற்றுக்கு ஈஸியா எடுத்துட்டேன். mygovernment.inல போயிட்டு எடுத்துட்டோம் நம்ம. இல்ல எனக்கு அந்த சிபாண்ட் டேட்டா செட்ல சோ மெனி இன்பில்ட் டேட்டா செட்ஸ், டைட்டானிக் டேட்டா செட்ஸ் இருக்கு, டைமண்ட் டேட்டா செட், கோல்டு ரேட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, நெக்ஸ்ட் மந்த்ல கோல்டு வாட் அபவுட் த செனாரியோ, அதை பொறுத்து தான் அவங்க கம்பெனி லலிதா ஜுவல்லரி அவங்க எல்லாம் வாங்குறது எல்லா ரேட்டும் அதை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஸோ என்டையர்லி இப்போ உள்ள நிலைமை எல்லாமே டவுன்ல தான் இருக்கு. உங்களுக்கே எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? ஸோ எனக்கு எதுக்காக இதெல்லாம் ஹைலைட் பண்றேன்னா, ஆர் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இந்த கிளீனிங் ஒர்க் அதெல்லாம் நம்ம நிறைய நம்ம அந்த அல்காரிதம் வச்சு நம்ம இதுல பண்ண முடியும். ஆர் இஸ் த லீடிங் அனாலிட்டிக்கல் டூல் யூஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் டேட்டா மாடலிங் டு பர்ஃபார்ம் ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ். What item would be purchased or by the customer after 1 year. Okay, it includes techniques such as linear and non-linear modeling, classification techniques, clustering, graphical techniques and others. இதெல்லாம் நம்ம டாபிக்ஸ் உள்ள வந்துருது. Clustering, K-means algorithm, linear regression, non-linear regression, classification techniques, Bayesian techniques, இது எல்லாம் நம்ம இங்க கொண்டு வந்துறோம். ஓகே, இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இன்பில்ட் அல்காரிதம்னா நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு காமிக்கிறேன். ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் கால் தான் லீனியர் ரெக்ரெஷன். ஆறு இதுல போயிட்டு நான் அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது எல்லாருமே நான் எடுத்து போட்டேன்னா இட் வில் கிவ் என்டையர் அவுட்புட். நோ நீட் டு worry about all the things. ஆனா நம்ம ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம மாடல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோமே, அப்ப நமக்கு we should know all these kind of things. Okay, it can easily manipulate the data and represent it in an effective manner. Google and Facebook use R programming to know about the analysis on status updates. அவங்க இப்போ வந்து R programming யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க to know about the analysis on their status updates. Okay, next one the applications. These are some of the applications I want to highlight. Data analytics helps organizations with actionable intelligence via industry leading technology, analytics and sophisticated enterprise intelligence applications. எல்லாம் நிறைய ஃபீல்டு இருக்கு. நேற்று மேம் சொன்ன அந்த இதெல்லாம் சொன்ன இல்லையா, மெடிசன். ஸோ மெடிசன் நியூவா ஒரு ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்குன்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்புட் வி மே கிவ் டு தம். ஏன்னா எமர்ஜென்சி நமக்கு எல்லாமே சொல்யூஷன் ஃபாஸ்டா நம்ம நடக்கணும். இந்த இடத்துல நம்மளோட சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும்? ஸோ படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகே, இதுல by applying appropriate analytic techniques such as mentioned about the revenue of individual or organization is enhanced with will in turn act as a major factor our country growth. Overall economic, okay, overall individual oda profit, organization oda profit, country oda profit. This also allows executives and operators like to navigate via a single pane of glass in near real time, giving everyone easy access to metrics about optimize inventory, reduce waste and certain order to cash and time to ship the matrices. Okay, so இதுதான் within the time குள்ளார நம்ம எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணணும் plus profit. So இந்த மாதிரியான இடத்துல எல்லாம் you may build your own model and you can give better solutions to them. The quality of work will be as per expected standards by using advanced analytical tools, and you people now know about that advanced analytical tools also, Power BI, Tableau, etc. And the risk will be predicted. That risk I want to highlight important. Yesterday I gave one scenario, right? One father will give some amount to the particular person in we going to give some solution whether the person may apply their money 1 lakh money in that bank itself or some SBI தனியா finance marketing company எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாங்கும் போது நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட மட்டும் சொல்லி உங்களுக்கு விட்டுருந்தேன் இல்லையா. இன்னைக்கு லைவ் டேட்டா எப்படி எடுக்கிறது, அதுல நம்ம எப்படி ரிஸ்க வந்து கொண்டுட்டு வரோம். ஏன்னா ரிஸ்க் நத்திங் பட் correlation coefficient. Okay, standard deviations you people very well know about to calculate the standard deviations. Correlation coefficient, it's very important. CV. Okay, CV, covariant variance, sorry, not correlation coefficient, covariant variance. இங்க தான் நான் என்னோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்ளை பண்றேன். கோவேரியன்ட் வேரியன்ஸை எடுத்துட்டு நீங்க ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம்னு நம்ம உள்ள வரும்போது நம்மளோட ரோலுக்கு வந்துடும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட ரோல். நான் ஒரு சிஸ்டம் டிசைன் பண்றேன், ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் பண்றேன், we should know about that statistic, and after that ஏன் கான்செப்டுக்குள்ள நம்ம வந்துடணும். how you going to give solutions by using either a Dijkstra or Markov chain or whatever it may be, the revised or final, the last algorithm which you updated in the IEEE paper, right? So that risk will be predicted at the earlier stages itself
and hence the failure of a system will be avoided. Okay, risk is nothing but covariance. Okay, and the formula to calculate that one, standard deviations divided by mean, I will show in one hands on session. ஒரு எக்ஸல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், நான் உங்களுக்கு அதுல சொல்றேன். ரிஸ்க் இப்படி இருந்தா எந்த இடத்துல ரிஸ்க் வந்து நம்ம ஒரு த்ரெஷோல்டு லிமிட் வந்து செட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். NoSQL databases. கண்டிப்பா டெஃபினட்டா as a data scientist எனக்கு வந்து NoSQL databases is very important. You should have some knowledge. அதாவது எப்படின்னா, ஒரு இப்போ கூகுள் கொலாப், ரைட், அண்ட் ஒன் டேட்டா, ஒன் டூல் வி ஷுட் நோ. எய்தர் இட் மே பி அப்பாச்சி, ஸ்பா, ஏதாவது ஒண்ணு போதும். அதுல நம்ம நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடலாம். அதுக்கப்புறமா பிக் டேட்டா. ஓகே, while moving on to that big data and unstructured data, it's very important for me how I am going to easily capture the data and store it in my system in an effective manner. Okay, just I want to highlight some of the NoSQL databases. First one, the CouchDB. Okay, CouchDB lets you access your data where you need it. Couch replication protocol is implemented in a variety of projects and products that span every imaginable computing environment, from globally distributed server clusters over mobile phones to web browsers. So நம்ம mobile phoneல nowadays we are doing lot of operations. இப்போ கூட நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம். மேம் கூட நமக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க. கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல வந்து ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி, வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்ளை பண்ணி லைவா கிட்ஸுக்கு வந்து அந்த அனிமலோடது வர்ற மாதிரி எல்லாம் பார்த்திருந்தாங்க. ஸோ அது எங்க மொபைல்ல சப்போர்ட் ஆகல, எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துல எல்லாம் வரும்போது மொபைல் கம்பேட்டபிலிட்டி அண்ட் த டேட்டா பேஸ் ரைட்ஸ் அதுக்கு என்ன நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா அதெல்லாம் அதோட இமேஜ் மூவ்மெண்ட் எனக்கு நான் கொடுக்குற ஸ்பேஸ்ல வந்து அது விர்ச்சுவலா வந்து நிக்கணும் இல்லையா? ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி, அதாவது என்னோட பிளேஸ்ல இல்ல, பட் நான் அதை கோயிங் டு விர்ச்சுவலைஸ் இட். ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் என்னோட எஸ்கியூஎல் டேட்டாபேஸ் நான் வச்சுட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது, அந்த ரோ காலம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நான் டெஃபினெட்லி ஐ ஷுட் மூவ் ஆன் டு சம் அதர் NoSQL டேட்டாபேசஸ். ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டோர் த இமேஜஸ். ஏன்னா ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னா எப்படி நமக்கு அது அனிமேஷனா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஒவ்வொரு பொசிஷனையுமா எடுத்துட்டு தான் அது உங்களுக்கு அனிமேஷனா கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்போ எனக்கு இமேஜோட இதை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். வேரியஸ் இமேஜஸ் எனக்கு வருது. ஒரு சின்ன ஒரு 2 minutes வீடியோ செய்யறதுக்கே நாங்க அத்தனை இமேஜஸ் வந்து அன்னைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தோம். ஓகேவாப்பா? ஸோ அந்த இடத்துல என்னோட ஸ்பேஸ் அதில் நான் அனாலிசிஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கும்போது ஐ ஷுட் கோ ஃபார் சம் அதர் NoSQL டேட்டாபேஸ் ஆல்சோ. ஸோ அப்பாச்சி CouchDB வந்து ஓவர் த மொபைல் ஃபோன்ஸ் டு வெப் ப்ரௌசர்ஸ் அண்ட் அப்பாச்சி Cassandra. இப்போ நமக்கு லாஸ்ட் இயர் ஒரு மேம் வந்திருந்தாங்க, ஒரு மேம் வந்து நமக்கு ஒரு வெபினார் கொடுத்திருந்தாங்க. அவங்க Cassandraல தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்பாச்சி Cassandra database is the right choice when you need scalability and high availability without compromising the performance. Okay, when you need a scalability and high availability. Okay, scalability in the sense என்னோட டேட்டா நான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் பண்ணிக்கலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த டேட்டா we can do some operationsனா அந்த டைம் we can move on to that. Linear scalability and proven fault tolerance and commodity hardware or cloud infrastructures make it the a perfect platform for mission critical data. Cassandra support for replicative across multiple designers in best in class, providing lower latency for your users. So the main objective while we are talking about NoSQL unstructured database, we may move on to these kind of database, and I want to highlight Neo4j also, mainly Facebook. இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா இன்னொருத்தங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி 60 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, எனக்கு 100. ஸோ சச் அ கைண்ட் ஆஃப் லிங்க் வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான கொடுப்போம்னா கிராஃப் டேட்டாபேஸ். அந்த கிராஃப் டேட்டாபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான டூல் வந்து Neo4j. எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு லேப்ல ஆரக்கிள் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? ஆரக்கிள்ங்கிறது லைசன்ஸ்டு வெர்ஷன். இல்ல நீங்க மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது மேம் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணேன்னா, நீங்க MySQL உங்களோட இதுலயே ஓப்பன் சோர்ஸ் அதை நீங்க பண்ணிட்டு வீட்டுல வச்சு நீங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்து நீங்க சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க, ரைட்? சோ அப்ப இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட கிராஃப் டேட்டாபேஸ். அதுல எனக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நோடு, ஷார்ட்டஸ்ட் பாத், அந்த இதெல்லாம் நான் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது வரும். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான டூல் வந்து Neo4j. It's an open source NoSQL native graph database that provides an acidness and atomicity, consistency, isolation, durability. You people know very well. ஒரு டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம்னு நம்ம போயிட்டோம், டிரான்சாக்ஷன் சிஸ்டம்னு போயிட்டோம்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் us to satisfy these things.
applications. Okay, transactional backend for your applications. Initial developers on the begin in 2003, but it has been publicly available since 2007. The source code on the written in Java and Scala, and it is available for free on GitHub or as a user-friendly desktop applications download also. Neo4j has both the communication editions and enterprise editions of the database. Okay, enterprise editions includes the community editions as offer plus extra enterprise requirements such as backups, clusterings and failover. நீங்க உங்களோட டாஸ்க்கு என்ன வேணுமோ அதை லேர்ன் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேவா? Okay. Next one, the MongoDB. Okay, you people know about MongoDB also. Columnar database, அதாவது டாக்குமெண்ட் டேட்டாபேஸ். இப்போ என் கையில இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, என்னோட டேட்டா வந்து JSON டைப்ல இருக்கும். நாங்க இது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்ததுனால, மெயினா இதெல்லாம் நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணலப்பா. Neo4j, just we know about all those things. MongoDB மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா, it's a document database. It supports a JSON type format. Okay. Many companies have nowadays moving on to that MongoDB as the data platform for their IoT workloads. Okay, so while moving on to that IoT, we need to capture the data from the sensor data. Okay, and we need to do some analysis. Now, it's very important for us. We may go for that MongoDB. ஏன்னா structured data கிடையாது. டேட்டால இருந்து சென்சார்ல இருந்து எமிட் ஆகக்கூடிய டேட்டா நம்ம தான் அதை கொண்டுட்டு போய் ப்ராப்பரா ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு போகணும் இல்லையா? ஸோ அந்த that kind of IoT related applications we can move on to that MongoDB. Okay. Okay, any doubt? Then we move on to some hands-on session. Okay. Any doubt? Listen பண்ணிருக்கியாமா? chat boxல கொஞ்சம் போடுமா? புரிஞ்சுதாப்பா? Students. ஓகேமா. யாராச்சும் ஒர்க் பண்ணி பாத்தியாமா? நேற்றுக்கு டேட்டா செட்ஸ் கொடுத்து மேம் வந்து ஒர்க் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். எப்படி எடுக்கிறதும் நான் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? யாராச்சும் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்களா? சாட்ல போடுங்களேன். சாட்ல if you feel any difficulty, டவுன்லோட் பண்ணீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா கேப்சர் பண்ணி கையில வச்சிருக்கீங்களா? ட்ரை பண்ணீங்களா? anyone reply, then we move on to the next session. Okay, some statistics, how we may apply some on data. செண்டோடி மேம். Yes sir, yes sir. Open क्वेश्चन ஷேர் பண்ணாங்களா இல்ல? ஓகே சார், ஓகே சார். क्वेश्चन இல்ல இந்த இங்க பண்ணது கவர் ஆயிடுச்சான்னு கேட்கலாம் அந்த பண்ணோம். இந்த டாபிக் முடிஞ்சிச்சு சார். அடுத்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸல் ஓபன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இன்னொரு இதுவும் கூகுள் கொலாப்ல ரன் பண்ணனும் சார். இப்போ நீங்க இல்ல மேம், அந்த क्वेश्चन நீங்க எடுத்த क्वेश्चंस இப்ப கவர் ஆயிடுச்சான்னு கேக்குறேன். அதுக்காக தான் ஷேர் பண்றேன். அப்ப ஷேர் பண்ணிரலாமா? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். थैंक यू சார். ஓகே மேம். The participant Google form link available in the WhatsApp and also chat box. Link available இருக்கா?
Participants, 2 more minutes. Only 70 response. Remaining members, please submit the Google form. Google form is mandatory for your VAC attendance. Chanbodi ma'am. Yes, sir. Shall I start, sir? Ma'am, share பண்றீங்களா ma'am? Okay, sir. Screen sharing start பண்ணிக்கிறேன். Yes, sir. Yes, sir. As of now 94 response வந்திருக்கு ma'am. 96 க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்க்குறேன். Okay, sir. Okay, sir. Thank you. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க க்ளோஸ். Thank you. சார் இந்த எக்ஸல் வியூவா இருக்கா சார்? இல்லைங்க மேம், இது வரல. இல்ல மேம், உங்களுடைய லாகின் போட்டோ மட்டும் தான் வருது. எஸ் மேம். வருதுங்களா? எக்ஸல் வருதாப்பா? எனக்கு தெரியலையே. வருது மேம். வருது சார். ஓகே சார், ஓகே. நான் ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்து பார்க்குறேன். ஓகே. வருது மேம், இப்போ வருது. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஏன்னா நேற்றுக்கு என்னால ஒர்க் பண்ணி அதை எடுத்து காமிக்க முடியலப்பா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு இது காமிச்சுக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். இந்த என்னோட குரோம் வியூல இருக்காப்பா? என்னோட குரோம் லீனியர் ரெக்ரெஷன் ஆர் டேட்டா கேம்ப் வியூல இருக்கா? அனாலிசிஸ் எக்ஸல் ஷீட் தான் மேம் வியூல இருக்கு. எக்ஸல் தான் வியூல இருக்கு. மாத்திர ஒரே நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் அதை காமிச்சிட்டு பண்றது. Okay, listen. So regression, linear regression. Okay, இப்போ நான் இன்னைக்கு ஒரு டெமோ காமிப்பேன் உங்களுக்கு. அதுல நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்திருப்போம். between the two variable அந்த linear regression ஏன் நம்ம calculate பண்றோம், by using that linear regressions what kind of interpretations you going to give. Interpretation is very important in that analysis part. So இதுல first I will show this one and then நான் எப்படி என்னோட டேட்டாவை இன்டர்பிரட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் that I will show you. Okay, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா இத பார்த்தா நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. இப்ப இது ஆர் கோட். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு லைன் கோடு தான். இங்க பாருங்க, லைப்ரரி கால் பண்ணிருக்காங்க, ஏஜென்ட் ஹைட் லெசன் ரீட் அண்டர்ஸ்கோர் எக்ஸல், ஒரு எக்ஸலை வந்து ரீட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஒரே ஒரு லைன் கோடு தான்ப்பா. ஓகேவா? இந்த ஒரு லைன் கோட நம்ம கால் பண்ணி ரன் பண்ணோம்னா இட் வில் கிவ் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட். என்னெல்லாம் சொல்லி இருக்குன்னு பாருங்க. மை வாய்ஸ் இஸ் ஆடிபிள், ரைட்? Yes ma'am. Yes sir, thank you sir. Minimum, IQ, median, 3Q, maximum, estimate. Just to note down all the points. நான் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? அதை மட்டும் தான் ஒரு கோடை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன், எனக்கு இவ்வளவு இது கொடுத்துருது. மினிமம், ஐக்யூ, மீடியன், மேக்ஸிமம், ஸ்டாண்டர்ட் எரர் எவ்வளவு இருக்கு, டி வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு, ஓகேவா, ரெசிடுவல் ஸ்டாண்டர்ட் எரர், மல்டிபிள் ஆர் ஸ்கொயர்டு, எஃப், இதெல்லாம் வருது இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் இது என்ன அவுட்புட்டை நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் இல்லையா? ஸோ ஃபார் தட் ஐ மூவ் ஆன் டு அனதர் ஒன்.
ஓகே லிசன். இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா let us assume this data set. இதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன், டிஃப்ரெண்டா ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் என்னோட டேபிள் வந்து 1 to 2 hours 1 hour மட்டும் நான் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அந்த பார்ட்டிக்கு நான் இன்வைட் பண்ணியிருக்கிற பர்சனோட அரைவல் டைமை நான் டைப் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகேவா? ஒருத்தவங்க வந்து 60 minutes 1 hour மேக்ஸிமம் வந்து 1 hour தான் என்னோட டேபிளோட அவைலபிலிட்டி. நான் புக் பண்ணியிருக்கிற டியூரேஷன் 1 hour தான். எனக்கு கொஞ்சம் டியூ டு சம் ஒர்க் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் இன் டு மை டின்னர் இன் தட் ரேஞ்சஸ் 60 minutesல வந்துடுறாங்க. 67, 58, 63, 56, 70. ஸோ எனக்கு இங்க தான் நான் என்ன சொல்றேன், என்னோட டேட்டாவை எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் டேட்டாவை இங்க எழுதி வச்சிருக்கிறேன். ஓகேவாப்பா? நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச மீனை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மீன் வேல்யூ எப்படி வந்து நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? sum of all the values divided by that n அதை வச்சு மீன் கால்குலேட் பண்ணிப்பீங்க. மீடியன் கால்குலேட் பண்றது, மோட் ஆவரேஜ் ஆஃப் த டூ நம்பர், ஹார்மோனிக் மீன். இன்னைக்கு நான் என்னோட பிபிடில மீன்ல 3 டைப்ஸ் காமிச்சிருந்தேன்: arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. But no worry about all these things while come into Excel and Python Colab. நம்ம என்ன மீன் கொடுத்தாலே போதும், இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அழகா உட்காந்துக்கலாம். ஓகேவா? நான் இன்னும் இங்க அப்படிதான் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்க, ஹார்மோனிக் மீன் சொல்லிட்டு என்னோட வேல்யூஸ் P2ல இருந்து B15 வரைக்கும் நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இசட் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எவ்வளவு? இசட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூ மைனஸ் என்னோட மீனோட வேல்யூ டிவைடட் பை தட் இசட்9 மேம் எங்க வச்சிருக்கேன், E9. அப்ப E9ஓட வேல்யூவா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா நமக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்ம மைண்ட்ல போய் உட்காந்துரும். ஓகேவா? ஸோ Z ஸ்கோரோட வேல்யூ வந்து P2. இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நான் எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் E2. ஓகே, E2ங்கிறது என்னோட மீனோட வேல்யூ டிவைடட் பை E9 வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ். ஸோ மீன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் நமக்கு தெரியும். அதை வச்சுட்டு நான் இந்த Z ஸ்கோரோட வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன். Z ஸ்கோரை கால்குலேட் பண்ணும்போது தான் என்னோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்கு, அதுக்கு தான் என்னோட பிளாட் எல்லாம் நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணி காமிக்கிறது. இதை சொல்லும்போது நான் ஸ்கிரீன்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட பிபிடி நான் சொல்லும்போது இன்ஃபரன்ஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு எப்போதுமே எப்படி இருக்கணும்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1.96 தான் வரணும். ஓகேவா? இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1.96 அப்படின்னா தென் வி நீட் டு டேக் கேர் அபவுட் டேட்டா. ஸோ அப்ப இதுல வந்து என்னோட புக்கிங் டைமே 1 hour தான். ஓகே, ஸோ 1 hourக்கு மேல வரும்போது நான் என்னோட டேட்டால இங்க நம்மள அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் நான் இப்போ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம பர்த்டே பார்ட்டி அந்த மாதிரி சொல்லி நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் இஸ் அ மெடிக்கல் டேட்டா. நம்ம வந்து ஒரு பிரெயின் டியூமர் இருக்கக்கூடிய டேட்டால இருக்கக்கூடிய செல்ஸோட ரேஞ்சஸை நம்ம இங்க எடுத்து பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். லெட் அஸ் அஸ்யூம் அந்த டேட்டால எனக்கு ஒருவேளை என்னோட Z ஸ்கோரோட ரேஞ்ச் வந்து இந்த ரேஞ்சில் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் a very tedious one. We need to take care immediately to the particular person. அதுதான் interpretation. So based on the data for what purpose I am analysis is very important, right? So இப்போ இதுல இது ஏன் நமக்கு இப்படி வந்துச்சு, என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இதுதான் ரிஸ்க். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா குவாலிட்டி வந்து எனக்கு 25% கிடைச்சிருக்கு. இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட். டேட்டா குவாலிட்டியை நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா 20% வந்து டேட்டா குவாலிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ஃபார்முலா என்ன, ஹார்மோனிக் மீன் டிவைடட் பை ஜியோமெட்ரிக் மீன். ஓகே, அதுக்கு தான் இந்த ஹார்மோனிக் மீன் ஜியோமெட்ரிக் மீன்ல நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம பைத்தான்லயும் பண்ண போறோம். ஸோ டூல்ஸ் வந்து நம்ம எது யூஸ் பண்ண போறோங்கிறத அடுத்த விஷயம். அது we can easily learn from 3 to 4 hours எஃபோர்ட் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பவர் பிஐயோ ஏதோ ஒன்று நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பண்ணிடலாம். பட் statistics main another one, as a data scientist you people important model your system by using well known algorithm or the revised algorithm from the IEEE paper, right? So இப்போ இதுல வந்து என்னன்னா நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், நான் எடுத்துக்கிட்ட டேட்டால எனக்கு ரிஸ்க் எவ்வளவு இருக்குன்னா 28%. நேத்து கொடுத்த அதே ப்ராப்ளம் நான் என்ன சொல்லியிருந்தோம், ஒரு ஃபாதர் வந்து சன்னுக்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுக்குறாரு. ஸோ விச் பிளாட்ஃபார்ம் யூ மே சஜஸ்ட் த சன் டு இன்வெஸ்ட்?
either in the bank or either some finance இது அப்படிங்கிற மாதிரி 3 கேசஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அது ஒண்ணுங்கிறதுனால அங்க கொடுத்துட்டோம் நம்ம. இப்ப இங்க வந்து எனக்கு பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா என்கிட்ட 1000 lakh இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு, என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வேலிடா இல்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணணும். அப்படிங்கும் போது குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஹியர் நோ another one important point, நீங்க பக்கத்துல நோட் இருந்தா எழுதி வச்சுக்கோங்க. எப்பயாவது நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இதை எங்க போய் போடணுமோ போட்டுக்கலாம். So data quality அப்படிங்கிறது harmonic mean divided by geometric mean. Don't worry about formula is very big to calculate that harmonic mean and geometric mean. We can simply call the particular functions and we can do our analysis, right? இப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு என்னன்னா, எனக்கு இந்த ஒரு செட் மட்டும் டேட்டா வந்து இன்வேலிடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இப்ப இத நான் வந்து 3 பேங்க் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேங்க் டேட்டா செட்ஸ் வந்து எப்படி எடுக்கணும்னு நான் சொல்லிடுறேன். நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வியூ ஆகுது இல்லப்பா? இப்ப இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க். ஓகேவா? ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட டேட்டா செட் லைவ் டேட்டா. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி லைவ் டேட்டா எடுக்கணும்னு சொல்லிடுறேன். அப்புறம் கூகுள் கோலாப்ல போயிட்டு யூ கேன் டூ யுவர் ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ். என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ், வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ் யூ மே டூ, நம்ம உட்காந்து போட்டு பார்க்கணும். ஓகேவா? எப்படி என்ன சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம், வெதர் யூ சஜஸ்ட் த பர்டிகுலர் பர்சன் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் தி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கா இல்ல ரிலையன்ஸா. நேற்று தான் இந்த டேட்டா ரெண்டுமே லைவ் டேட்டா நேற்று தான் நான் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்தேன் இதுல. ஓகேவாமா? இது வந்து ரிலையன்ஸ். ஓகே, இப்போ அனாலிசிஸ் நம்ம போகும்போது என்னன்னா க்ளோஸ் பிரைஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அந்த எக்ஸலும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். க்ளோஸ் பிரைஸ் தான் இருக்கு. பேங்க் கம்பேரிசன்ஸ். ஸோ பை யூசிங் தட் ரிலையன்ஸோட க்ளோஸ் பிரைஸ், இது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சியோட க்ளோஸ் பிரைஸ், இதை வச்சுட்டு we can do some visual representations. என்னன்னா லைன் பிளாட் காமிக்கலாம், அதோட growth ரேட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எங்களுக்கு அலுமினி இதுல வந்திருந்தவங்க சீஃப் கெஸ்ட் வந்து நிறைய விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. COVID-19 இம்பாக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், அமேசான் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், யாரெல்லாம் ஃபீல்ட வந்து தக்க வச்சுக்கலாம், ஃபுல்லா விஷுவலைஸ் தான், விஷுவல் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் எல்லா ஸ்கிரீன் இதுவும் கொடுத்திருந்தாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க சஜஷன் கொடுக்கலாம். யூ மே கிவ் சம் சஜஷன் டு த பர்சன், சார் இதுக்கு பண்ணலாம் இதுக்கு பண்ணலாம், இதோட ரேட் இப்படி இருக்கு. அதுதான் நம்மளோட வேலை. டேட்டா சயின்டிஸ்ட், டேட்டா அனலிஸ்ட், நம்மளோட ஒர்க் வந்து அதுதான். இந்த டேட்டாவை வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லிடுறேன். இந்த லிங்க் எல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரியல் டைம் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம் மினி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா இது மாதிரி எடுத்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி குட். ஓகே, ஸ்கிரீன் விசிபிள் ஆகுதாப்பா? மேம் ஹலோ சார். ஹலோ. எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். So listen, the screen visible இருக்கலாமா? ஹலோ, நான் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல போட்டு விடுறேன். ஓகேவாப்பா? www.1.nscindia.com அதுல போய்க்கோங்க. போயிட்டு லைவ் மார்க்கெட் நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க, ஈக்விட்டி ஸ்டாக் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வைக்கணும் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா டேட்டா ப்ராப்பரா எடுத்துட்டு நம்மளோட கன்க்ளூஷன் என்ன, வெதர் we going to suggest the particular person, you may please invest in this platform or in HDFC or that kind of interpretations you can give. Okay, equity stock வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஈக்விட்டி ஸ்டாக் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான், ரிலையன்ஸ், டிசிஎஸ், அப்புறம் ஹெச்டிஎஃப்சி இருக்கும் பாருங்க. நான் 2 இது எடுத்துக்கிட்டேன், ஹெச்டிஎஃப்சியும் வாட் எவர் மேபி. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, எத்தனை மந்த்துக்கு நீங்க அனாலிசிஸ் எடுக்க போறீங்க நீங்க பார்த்துட்டு இதுல இருந்து லைவ் டேட்டாவை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இதை டவுன்லோட் பண்றதுக்கு இங்க இருக்கு பாருங்க, டவுன்லோட் இன் சிஎஸ்வி. அதை நம்ம பண்ணும்போது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த சிம்பலை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் சிம்பலை நம்ம அங்க கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஓகேவா? எனக்கு ஏன்னா நான் நேத்துக்கு இத கொடுத்ததுனால டக்குன்னு வந்துடுச்சு data.csv. இல்ல ஆக்சுவலா இது எனக்கு ஹோல் டேட்டா கிடைச்சிருக்கு. ஒரு நிமிஷம்.
ஸோ திஸ் இஸ் த டவுன்லோட் பாத். ஆக்சுவலி எஸ்டர்டே நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்ததுனால எனக்கு அங்க கொடுத்துருச்சு. இப்போ இதுல வந்து நான் அந்த பர்டிகுலர் பேங்கோட சிம்பிள் வந்து இங்க இருந்து காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம் நான் நியூவாவே உங்களுக்கு ஒரு தடவை பண்ணிடுறேன். காப்பி பண்ணும்போதே நினைச்சேன். ஒரே நிமிஷம். ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் பேங்கோட பர்டிகுலர் டேட்டா மட்டும் கிடைச்சிருக்கும். நான் முதல்ல வந்து என்டையர் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இங்க வந்து டவுன்லோட் ஃபைல் இன் சிஎஸ்வி ஃபார்மேட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா டேட்டா பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நிறைய இருக்கு. என்ன நமக்கு அது வரமாட்டேங்குது. ஓகேவா? நம்மளோட ஹையர் அஃபிஷியல் நீயும் சரி நானும் சரி என்னையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஓகே, அதான் நம்ம ஹையர் அஃபிஷியல் நம்ம கொஸ்டின் நிற்கும் போது நம்ம அப்படியே நின்றுடுறோம். படிக்கணும் எங்க இருந்து எடுக்கிறது, டேட்டாவை எடுத்துட்டு அதுல நம்மளோட மாடலை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொண்டுட்டு போறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுல அடுத்த டேபிள் அடுத்த பேங்கோட நேமே எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த 3ஐயும் லைன் பிளாட்டுக்கு கொண்டு போகணும். லைன் சார்ட் எப்படி போடணும் நேத்து நம்ம கோடிங் சொல்லி இருக்கோம் இல்லையா? இந்த 3ஐயும் எப்படி எடுக்கணும், பைத்தான்ல எப்படி எடுக்கணுங்கிறதும் நேத்துக்கு சொல்லியாச்சு. டேட்டா சார்ட் டிஎஃப் ஒன்னுனா டிஎஃப்னு போட்டுட்டு இல்ல 2 3 டேட்டா சார்ட்னா டிஎஃப்1 டிஎஃப்2 டிஎஃப்3 அப்படின்னு நீங்க இன்வோக் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஒரு 3 மணி நேரம் இதை எப்படி எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு இதோட க்ளோஸ் பிரைஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? க்ளோஸ் பிரைஸ் எடுத்துட்டு இந்த 3க்கும் நம்ம பண்ணிட்டு அதோட ரேஷியோ எப்படி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத மாதிரியான வச்சு யூ கேன் கிவ் சம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். ஓகே, பார்த்து வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ மூவ் ஆன் டு டுடேஸ் செஷன். ஸோ வி கோயிங் டு விஷுவலைஸ் த அனதர் பிளாட்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட், ஓகே, ஜாயின் பிளாட் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன கிரிட் சொல்லியிருந்தேன் மேம். கிரிட் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம இதுல விசுவலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? இது முந்தையே நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சது. ஸோ மூவ் ஆன் டு பிபிடி போகாம இதுல நான் கோடிங்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஃபார் வாட் பர்பஸ் யூ ஆர் யூசிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட், ஜாயின் பிளாட், பேர் பிளாட், யூனிவேரியன்ட் அனாலிசிஸ், பைவேரியன்ட் அனாலிசிஸ், மல்டிவேரியன்ட் அனாலிசிஸ். ஓகே, என்னோட டேட்டா வந்து நான் சிபான்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேவாப்பா? tips.csv இதுல நிறைய இருக்கு. டைட்டானிக் ஈவெண்ட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்றோம். ஐரிஸ் இமேஜஸ் வந்து அனலைஸ் பண்றது. ஒரு நிமிஷம்.
ஒரு 5 minutes please. சாரி தம்பி, சாரிப்பா. ஸ்கிரீன் வியூல இருக்காமா? கூகுள் கோலாப் ஸ்கிரீன் வியூல இருக்காப்பா? தம்பி யாராவது ஒருத்தர் இன்ஃபார்ம் பண்ணுப்பா. ஒருத்தர் இல்ல சாட்ல போடு. ஸ்கிரீன் வியூல இருக்காமா? சார் 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 ஸ்கிரீன் வியூல இருக்கா சார்? இருக்கு மேம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட்ஸ் தானே? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் மேம், அவைலபிள். ஓகே ஓகே தம்பி, லிசன் பண்ணுமா. இப்போ இதுல வந்து மேம் ரன் பண்ற கோடிங்கான மீனிங் அங்க பிபிடில வச்சிருந்தேன். ஒவ்வொரு தடவையும் போகணுங்கிறதுனால இதுல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட், ஜாயின் பிளாட், பேர் பிளாட், வாட் கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ் யூ மே கோ ஆன் டு தீஸ் 3 பிளாட் அப்படிங்கறதா சொல்லியிருக்கேன். யூனிவேரியன்ட் அனாலிசிஸ், ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளை மட்டும் வச்சு என்னோட டேட்டாவை நான் வியூ பண்ணி பாக்குறேன்னா ஆன் தட் கேஸ் வி மே கோ ஆன் டு தட் யூஸ் ஆஃப் யூனிவேரியன்ட் அனாலிசிஸ். And another one is pi variant analysis. Between the two data you want to do some interpretations na, we may move on to that pi variant analysis. And then another one is multivariant analysis. Okay, so ipo idha nama pudusa அப்படியே ரன் பண்ணிட்டே வரலாம் parallel. Okay, என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இம்போர்ட் சிபான் எஸ் எஸ்என்எஸ். ஏன் சிபான் நான் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு இன்னைக்கு நான் ஜாயின் பிளாட்ல நான் காமிக்கிறதுல கலர் ஹியூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். HUE கலர் பேலட்ல எனக்கு கலர்ல எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா நான் அதை வந்து அட்ரிபியூட்டா பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதில் ஷோ த கோடு உங்களுக்கு. அதனால எனக்கு சிபான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். தென் இம்போர்ட் பேண்டாஸ் as a PD, then import matplot library dot pyplot as plot. I told that pyplotங்கிறது 2 dimensional டேட்டா வந்து வியூ பண்றதுக்கு நமக்கு உள்ளது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இத ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா tips.csv. சோ என்னோட tips.csv, சோ அதை நேற்றுக்கே காமிச்சிருந்தோம் அந்த எக்ஸல். ஓகே, என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதுல இருக்கு அப்படின்னா மேல், ஃபீமேல், ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய மேல் எத்தனை இருக்காங்க, ஃபீமேல் எத்தனை இருக்காங்க, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் வராங்க, எத்தனை சைஸ்ல வந்து அவங்க வராங்க. ஏன்னா நேற்றுக்கு நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பார்த்திருந்தோம் இல்லையா? என்ன பண்ணியிருந்தோம், 20 attributes வேல்யூஸை எடுத்துட்டு மோடோட அக்கரன்ஸை பொறுத்து யூ மே கிவ் சொல்யூஷன் டு த பர்டிகுலர் கிளைண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல ரெஸ்டாரண்ட் வந்து 2 டேபிள் சைஸ் ஆர் 4 டேபிள் சைஸ் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்கு tips.csvல என்னன்னா ஃபேமிலியா வரவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, 6 மெம்பர்ஸ், 4 மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சைஸ் எல்லாம் இங்க நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை ரன் பண்ணிக்கிறேன். DF is equal to, இப்போ இதுல இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்ச பேங்க் டேட்டா இப்போ நான் காமிச்சேன்லப்பா, அதை எப்படி எடுக்கணும்னு நான் காமிச்சிருக்கேன். இங்க நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ல வந்து நீங்க அதை அப்படியே அந்த சைட்ல போயிட்டு நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம், அது அப்படி எடுத்துட்டு போகணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎஃப் டாட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இதுல காமிக்கிறேன். எனக்கு என்னென்ன காலம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் பில், டிப்,
gender, smoker, day, time, size. These are the informations in my data, that tips.csv. So df.describe describe. In the df.describe, ma'am told in the class la mean, standard deviation, minimum value எல்லாம் நம்ம தனித்தனியா வேணும்னாலும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த df.describe அப்படின்னு நான் ரன் பண்ணும்போது it will give all the values, mean, standard deviations, count, minimum value என்ன இருக்கு, maximum value என்ன இருக்கு, it will give all the value, right? Then first I move on to that distribution plot. Okay, distribution plotல நான் இங்க KDE true அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன், kernel density function உடைய estimations. Okay, so இப்போ இதை நம்ம வந்து எதுக்கு இந்த இது வந்து என்னன்னா single, அதாவது univariate plot. I am not comparing that total bit with another one attributes. இப்போ இதே இது இன்னும் கீழே நான் போகும்போது அடுத்தடுத்த இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா டோட்டல் பில்ல டிப்போட கம்பேர் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, நேற்றும் இந்த கேஸ் ஸ்டடி சொல்லியிருந்தேன். டோட்டல் பில் பே பண்றது நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகும்போது the client the tip provided by the particular customer will also increases. ஸோ அதுதான் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ். அப்ப அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு எம்ப்ளாயி வேலைக்கு போகும்போது இந்த கம்பெனி ஹோட்டலுக்கு போகலாமா, அந்த ஹோட்டல், எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஃபிட். ஓகே, அண்ட் சர்வீஸ் டு த சொசைட்டி. அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து நம்ம ஈஸி ஆக்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஓகே, இதுல எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட்ல யூனிவேரியன் பிளாட். ஓகேவா, இது நான் ரன் பண்ணல, இங்க இதுக்கான தியரி எல்லாம் மேம் இதுல கொடுத்துருக்கேன். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட், ஜாயின் பிளாட் ஒவ்வொன்றும் கோட் பண்ணும்போது என்னென்ன நடக்குது. ஓகேவா, சிபான்ல இருந்து என்னோட டேட்டா செட்ஸ் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் அனதர் ஒன் டேட்டா செட்ஸ். ஓகே, இப்போ இதை முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட். டிப்போட ரேஞ்சை தனியா போட்டிருக்கேன், டோட்டல் பில்ல தனியா போட்டிருக்கோம், டிப்போட ரேஞ்ச் தனியா போட்டிருக்கோம். இங்கதான் நான் வந்து ரெக்ரெஷனுக்குள்ளார வரேன் நான். ஓகேவா, ரெக்ரெஷனுக்குள்ளார வரேன். இதே இது நம்ம R2 எல்லாம் போகும்போது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் லைன் ஆஃப் கோடு தான். ஆனா we should know the fundamentals about the linear regression. அதுலதான் மேம் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த எரர் வரும் நமக்கு, அதை எப்படி நம்ம இது பண்ண போறோம், the error should be minimum. அதை நம்ம மினிமைஸ் பண்ணாதான் நம்மளோட மாடல் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸ். ஈக்குவேஷன், லைன் ஈக்குவேஷன் சொன்னீங்க, y = mx + c, அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க. இது நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன். டோட்டல் பில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளோட டிப்போட ரேஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுல இந்த ராடோட பேட்டர்ன் வந்து என்னன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டேல வந்து இப்போ அடுத்த ஒரு அனாலிசிஸ். என்ன அனாலிசிஸ் இதுக்காக நான் பண்றேன்னா, ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு, அப்படி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அங்க வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் எந்த டே ஃப்ரீக்வெண்ட் அக்கரன்ஸ் வந்து எப்ப இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஹோட்டலை பொறுத்தவரையில வீக்கெண்ட் இப்ப யாரும் எங்கேயுமே போறதில்ல, அது ஒரு கேஸ். ஓகே, ஆனா மோஸ்ட்லி வீக் டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தா டெஃபினட்டா வெல் நோன் ஃபேக்ட் வந்து என்னன்னா ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே, அந்த 3 நாள்ல அதோட இது ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். மற்ற நாள்ல அதை பொறுத்து நம்ம ஒரு கைடன்ஸ், ஃபுட்டை வந்து சேவ் பண்றதுக்கு ஒரு சேவிங் சிஸ்டம், நம்ம ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் மாதிரி தான் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம். இந்த டைம்ல வரத்து கம்மியா இருக்கும், ஸோ why don't you waste the food, ஸோ ப்ரிப்பேர் மினிமல் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் இல்லையா. அது இப்போ என்னோட டேட்டா செட்ல வந்து இந்த என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் இவ்வளவுதான் இருக்கு. என்கிட்ட இருக்கிறதுல வந்து சண்டே, சாட்டர்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே அந்த மாதிரியான டேட்ல வரக்கூடிய பர்சன்ஸோட என்ட்ரி மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் ஹோட்டல்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டால இருக்கு. ஓகேவா, இப்போ இதை அடுத்து நான் என்ன பண்றேன்னா பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ், அந்த பேர் பிளாட்ல ஹியூன்னு நான் கால்குலேட் பண்றேன். ஹியூவை நான் இன்வோக் பண்ணாச்சு, எனக்கு இட் வில் ஷோ சம் கலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். கலர்ல எனக்கு ரெப்ரசன்ட் கிடைக்கும். சரிங்களா, இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் பில் எடுத்திருக்கோம். ஒவ்வொரு இதுல இந்த இப்ப இதுல பாருங்க டிப் ஒவ்வொன்றும், இது திஸ் இஸ் டாப் ஒன் வந்து டோட்டல் பில்லோட வேரியேஷன்ஸ், அடுத்தது வந்து டிப்ல இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ், அடுத்தது வந்து சைஸ். ஓகேவா, இப்போ இதுல எனக்கு டே வந்து சண்டே, சாட்டர்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா, இப்போ இது இன்னொரு அனாலிசிஸ், இதே சேம் தான், நான் வேற ஒரு டேட்டா எடுத்திருக்கேன். எதனால அதை எடுத்தோம், அதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னுட்டு பார்க்கலாம். ஒரே நிமிஷம். ஓகே,
இதுல என்ன அனாலிசிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஹோட்டல்ல வரக்கூடிய மேல் ஃபீமேல் எத்தனை இருக்கிறாங்க அதையும் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்மோக்கரோட ரேஞ்ச். ஸோ ஃபார் வாட் பர்பஸ் வி ஆர் டூயிங் தட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் கன்சிடர் சம் பெயிண்டிங் ஒர்க் கோயிங் ஆன் அப்படின்னா நிறைய இது வந்து காஸ்ட் வந்து அவங்க அந்த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்லாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் நம்ம எடுக்கும்போது தே மே கிவ் சம் அலர்ட் மெசேஜ் டு த கஸ்டமர். உண்மையா ஹெல்த் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் அந்த மாதிரியான பெயிண்டிங் ஒர்க் அதுல அவங்களோட மணியை வந்து அதுல போட்டு அவங்கள வந்து தக்க வச்சுக்கலாம். ஸோ எவ்ரி திங் கஸ்டமரை ஹோல்டு பண்ணிக்கிறது. அதுக்கு என்ன மாதிரியான அனாலிசிஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு அனாலிசிஸ் எடுத்திருக்காங்க. எத்தனை பேர் அந்த ரேஞ்சில இருக்கிறாங்க, எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் வந்து இதுல நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாட் பண்ணியிருக்கேன். மேலோட அளவு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கா, ஃபீமேலோட அளவு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கா ஹோட்டல்ஸ்க்கு போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார் பிளாட் வந்து நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். நேற்றுக்குமே COVID-19 டேட்டா செட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம டேட்டா வந்து பிளாட் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையாப்பா. ஸோ இதுல என்னோட அனாலிசிஸ்ல மேலோட அளவு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதுல இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் இங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ்என்எஸ் டாட் பார் பிளாட் எக்ஸ் வந்து ஜெண்டர், இது என்னுடைய அட்ரிபியூட்டோட நேம். நம்மளோட எக்ஸல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னோட காலம் நேம், ஒயில இருக்கக்கூடியது டோட்டல் பில், டேட்டா ஈக்குவல் டு டிஎஃப். இது டேட்டா ஈக்குவல் டு டிஎஃப் தான் டிப்ஸ் டாட் சிஎஸ்வியே என்னோட டேட்டா ஃப்ரேம்ல எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது அடுத்த கோடுல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதை வச்சு நான் எஸ்டிமேட் பண்றேன். இதே மாதிரி எனக்கு வரக்கூடிய இனியும் வரக்கூடிய அளவு எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு நான் வந்து டேட்டா டிஎஃப் எஸ்டிமேட்டர் என்பி டாட் சம் அப்படிங்கிறத நான் கால்குலேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இதுல நம்ம வேரியஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கூட அப்ளை பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம். ஓகே, நாங்க இப்போ பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸ்மோக்கரோட அளவு எத்தனை இருக்கு, எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கறத எடுத்து பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவாப்பா? நெக்ஸ்ட் அதுலயே வேரியஸ் பிளாட் என்னென்ன மாதிரியான பேட்டர்ன்ல நீங்க கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது. இது வந்து கிரிட் பேட்டர்ன். கிரிட் பேட்டர்னா நம்மளோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல 4x4 4x3 அப்படிங்கிற மாதிரியான பேட்டர்ன்ல நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபுல்லா சொல்லியிருக்கேன். நீங்க ஒரு டேட்டா செட்ஸ் எடுத்து யூ கேன் டூ யுவர் ஓன் அனாலிசிஸ். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்னா யூ மே ஆஸ்க் நவ். That's my entire session. You people, if you have any doubt, you may ask, and I want you people show your screen. Anybody working on particular COVID-19 data set, or if you want to run the same data once again, we'll do runtime data also. Okay. For example, நான் திரும்ப போயிட்டு உங்களுக்கு ரன் டைம்ல அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன். என்னோட கோடிங் எதுவும் நம்ம இது பண்ணாது. ஒரே நிமிஷம். இங்க இருந்துதான் நம்ம டேட்டா எடுத்துட்டோம். ஓகேவா? என்னோட எக்ஸல்ல இதை காப்பி பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? இது அப்படியே நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துடும். இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொன்றா காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு ரேஞ்ச் தமிழ்நாடோட சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்திரலாம். சரியா? ஒரே விஷயம், என்னோட எக்ஸல் அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸலை நான் ஓபன் பண்ணிட்டு டேட்டாவை நான் மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன். வெயிட். Andaman, Andhra Pradesh.
My screen is viewable, pa. Can anyone say? Just I am copying all the current data, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just a few minutes time, 5 minutes time கொடுங்க. கரண்ட் டேட்டாவை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன் எப்படின்னு ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் என்னோட டேட்டால இருக்கக்கூடிய அதே இதை எடுத்துக்கிறேன் நான். ஏன்னா நான் அதுல கோடிங் எழுதியிருக்கேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா நான் அதை வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால டு மேக் மை ஒர்க் ஈஸியர் நான் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? என்ன நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேனோ அது, ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஒரு 5 minutes. To save the time, I go for Tamil Nadu and Maharashtra. Tamil Nadu and Maharashtra. I reduce the remaining. Okay. Do by yourself. Okay, என்ன டேட்டா செட்ஸ் வேணுமோ நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இறக்கிட்டு ஒவ்வொன்றா போட்டு பாருங்க. என்னோட புதுசா இப்ப நான் ஒரு 5 ஸ்டேட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன்.
நிறைய எடுக்கல, மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன். டைம் பீயிங் ஒரு இப்போ உள்ளது தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா மட்டும் பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு. என்னோட பாத் நேம் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் பாத் நேம் வேற எதுல சேவ் பண்ணியிருந்தேன், பாத் நேம் வேற கொடுத்துறேன். ஓகேவா? அது இனிஷியலா உள்ளது எக்ஸிஸ்டிங், இப்போ வேற. சாரி, என்ன பாருங்க, ஒரே நிமிஷம். என்ன டிஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, நான் வந்து கோவித் 19 எக்ஸ்எல்எஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்க நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறது டேட்டா டாட் எக்ஸ்எல்எஸ். ஓகேவா? கொஞ்சம் இப்போ மாத்தும் போது அதை எடுத்துட்டேன். ஒரே நிமிஷம். இப்ப கூட இப்போ ஒரு கரண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு நான் வந்து இவ்வளவுதான் வச்சிருக்கிறேன். என்னோடது வச்சிருக்கிறதுல உள்ளது மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டேஜுக்கு நமக்கு இப்படி இருக்கு. ஓகேவா? ஆக்டிவ் கேசஸ் வந்து தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிராவோட ரேஞ்ச். நான் மற்றது கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன், காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண டைம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன். இஃப் இட் இஸ் சிஎஸ்வி ஃபைலா நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அதை அப்படியே நம்ம இறக்கிக்கலாம். ஓகேவா? ஆக்டிவ் கேசஸ் என்னன்னா அதே மாதிரி ஒன்று நான் நேற்று உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த கோடிங் அனுப்புறேன்ட்டு. இன்னைக்கு உள்ள உங்களுக்கு நான் அனுப்பிடுறேன். நீங்க செல்ஃபா ஒருக்க இந்த கோடிங்கை வந்து ரன் பண்ணி பாருங்க. சரியா? வேற யாரும் உங்களை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்தீங்களாப்பா? இப்ப உள்ள வேரியேஷன்ஸ் இப்ப நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வச்சிருந்தேன். இது இப்ப நம்ம எடுத்த டேட்டா இன்னைக்கு வரைக்கும் அசான் எவ்வளவுன்னு பாத்திருக்கோம். இருங்க மத்த அவுட்புட் பார்த்தேன். confirmed cases 130261 தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா 238461. ஸ்டேட் வைஸ் ரெக்கவர்டு கேசஸ் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா அந்த டேபிள்ல இருந்து சம் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத. அதனாலதான் குரூப் பை இது எல்லாமே நம்ம எஸ்கியூஎல்ல பார்த்ததுதான். கொரிஸ் நம்ம எழுதும் போது ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியான வேர்டு வரணும்னா உங்களுக்கு நான் அந்த சின்டாக்ஸ் சொல்லியிருப்பேன், குரூப் பை போடுங்க அப்படின்ட்டு. அதே தான் இங்க நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள ரெக்கவர்டு கேசஸ், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு பிளாட் பண்றோம். ஓகேவா? இந்த பிளாட்ல எனக்கு இந்த ஹியூ இந்த சென்ஸ் கலர் வேரியேஷன்ஸ் வரணுங்கிறதுக்கு நான் வந்து சிபான் டேட்டா செட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இது வந்து என்னன்னா கன்ஃபார்ம்டு ரெக்கவர்டு கேசஸ். இதுல நம்ம ஏதாச்சும் எல்காரிதம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி டாக்டர் எய்டு சிஸ்டம் நியர்பை பேஷண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்காங்க அப்படிங்கறத அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். Okay, that's all my session. Say your feedback, or if you want to repeat any one topic again, surely I will tell, and definitely I will give all the coding, right? Huh? Okay, ma. Do you have any doubt? 5 more minutes also there if you want. And anybody willing to show your screen also, please tell. Anybody got the output from your area, data sets from your area, go with 19 from your places. Anybody work it out now? Please let us know. தம்பி இருக்கியா எல்லாரும்? If you have any doubt, I need some few more interactions. 5 more minutes over there. I need output feedback from you. Okay, kindly give your points, or otherwise I ask Sekhar sir also, kindly unmute yourself also. I need a feedback from you. Kindly share few of them. Share what you learned the past 2 days. Kindly give your feedback. Then only it will be good for us to analyze ourselves and to move further. Okay. Anyone? Really, you practice it in your home?
Students, kindly, I need an interaction from you. Please type it in chat box. What did you learn? Feel better? Or you want to repeat any one topic again? Kindly give your feedback in the chat box. Are you really listening? ரிப்ளை ஒன்றும் இல்லைம்மா. ஹலோ, ஹலோ சொல்லுங்க. சார், chat box வந்து ஓன் கிளிக் ஹலோ ஹலோ மேம், எங்களுடைய மேம் சார் 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 யாரோ ஒரு டவுட் கேட்குறாங்க. தம்பி சொல்லு. மேம், chat boxல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ண முடியாது. It is disabled. Chat box has been disabled for students. chat box visible இல்லையா? வாட்மா? இல்ல, chat box வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ண முடியாது சார். ஏன் அப்படி வந்திருக்காங்க? டிசேபிள் வந்திருக்கு. ஆமா, not permitted to post in general னு வருது. அதனால தான் இது வரைக்கும் Okay, ஓகே சார், மைக்ல சொல்லுங்க, நாங்க அது எனேபிள் பண்றோம். now you able to speak na, then you work it out any one of example in your home. Yeah, but எனக்கு வந்து ஒரு past 2 hours ஆவே பவர் கட் மார்னிங்ல இருந்து. Okay, did you get the data set which I posted in the Google, in the Microsoft team? yesterday வந்து இந்த COVID-19 data sets download பண்ணிருந்தேன், but I couldn't completely work. Okay pa. Today I will do one thing. I will share the coding in the same portal, right? Okay. You practice one main important point from your area data sets எடுத்துக்கோங்க. சரியா? உங்க ஏரியா டேட்டா செட்ஸ் திருநெல்வேலி அப்படி டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் டேட்டா எடுத்து நீங்க போடுங்க. ஓகேவா? இஃப் then பூபேஷ் இருக்கீங்களா? பூபேஷ் is there? Bhubesh, I don't know that name correctly, but he go through my data set. I noticed it. Okay, if you have any doubt, now please ask, ma. No doubts, ma'am. Actually, okay, நீங்க unmute பண்ணிக்கோங்க. Students unmute பண்ணிக்கோங்க. Okay, my தம்பி லிசன் பண்ணு. So my aim only 2 minutes more. Actually my aim என்னன்னா, அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா பவர் பிஐயோ அப்பாச்சி ஸ்பார்க்கோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு we should practice.
prior to that Google Colab தரவு பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இட்ஸ் ஈஸிலி அவைலபிள் டூல்னா நெட்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பா இனி ஃபியூச்சர்ல நமக்கு so many activities டேட்டா செட்ஸ் எல்லாமே பிராக்டிஸ்க்கு வரும்போது we may go for another one tableau apache spark அந்த மாதிரிலாம் போகலாம். இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் தரவு பண்ணிக்கோங்க. ப்ராபபிலிட்டி கியூயிங் தியரி இருக்கிற பிள்ளைங்க மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தட் சப்ஜெக்ட். ஸோ ஏதாச்சும் மினி ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்றச்ச நம்ம அதை அப்ளை பண்ணி எடுத்துட்டு போகலாம். சரிங்களா? அண்ட் மை சஜஷன், நாட் சஜஷன், ஐ எம் ஆல்சோ ப்ராக்டிசிங் இட். Do some kind of online courses, right? Udemy, Udacity. So from that you may get different coding. What about the situation? ஏன்னா as of now I did that's it. இவ்வளவுதான். ஓகே, இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு. அப்போ அதுக்கெல்லாம் உள்ள கோடிங் நமக்கு எவ்வளவு எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது இன்னும் நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் எல்லாம் நம்ம பண்றச்ச இப்படி இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணலாம், லீனியர் ரெக்ரெஷன்ல மோர் அதுல வேரியேஷன்ஸ் வரும்போது அதை எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்றது, அதுக்கெல்லாம் கோடிங்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். ஹிட்டப்லயும் நமக்கு கோடிங்ஸ் இருக்கும். யூ ஷுட் பிராக்டிஸ் பை யுவர் செல்ஃப். ஓகே, தேங்க்யூ so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Shall I wind up, sir? Okay, ma'am. Total 2 hours, ma'am. No problem. Thank you, sir. Thank you. Thank you, participants. Hey, I want